자, 요 대목에서 이제 진짜 포커싱을 잡는 부분 말씀을 드리면 잘 들어보세요. 지금 현재 제 기준으로는 다이애나 크롤 흉성이 안 만들어지고 있어요. 자, 그럼 2부 시작을 하겠습니다. 1부 때 저희가 이제 스피커 앞뒤 조정을 해봤고 좌우 폭을 조정을 해봤어요. 그래서 앞뒤로 이동하면서 이제 공간감, 특히 이제 저역 쪽에 양감하고 디테일이 만들어지는 걸로 그 공간감을 봤고요. 그 다음에 어떤 사운드 스테이지 깊이, 그죠? 깊이가 만들어지는 부분, 그리고 대역폭하고 다이나믹 이제 이런 부분 종합적으로 이제 봤다 그러면 좀 더 단순화해서 설명드리면 앞뒤 거리는 저역의 양감하고 디테일이 만들어지는 부분, 그 부분을 중점적으로 체크를 하면서 사운드 스테이지 앞뒤 뎁스 레이어링이 나오는지 그거를 보는 거가 되겠죠. 그리고 좌우로 가면서 이제 포커싱 이미징을 본 거고요. 말씀드렸듯이 가운데 음상이 만들어지느냐 그 부분을 본 거겠죠. 자, 이제 토인을 봐야 되는데요. 토인은 얘기했듯이 그냥 심플합니다. 다이애나 크롤 템테이션으로 보는 거는 보컬의 두께감 위주로 보면 돼요. 그래서 지금 이제 이 곡을 들어보면요. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. 지금은 이제 의도적으로 토인을 너무 많이 주니까, 그죠? 가운데 음상도 너무 크고 너무 이렇게 펑퍼심하면서 이게 두께감을 어떻게 보는 거죠? 그래서 이제 지금부터 토인으로 한번 조정을 해볼게요. 토인을 좀 극단적으로 줘봤어요. 그럼 어떻게 되나 또 보자고요. 이쪽 왼쪽 스피커를 확 풀어버린 거죠. 저희 시청해 보시면 알겠지만 제가 경우에 따라서는 이런 토인을 주는 이유가 있습니다. 그건 나중에 또 말씀을 드릴게요. 들어보세요. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. 이쪽도 어느 게 낫냐 보면 굳이 따진다면 저는 왼쪽이 더. 근데 왼쪽 토인의 문제점은 이제 이것까지 똑같이 그렇게 토인을 줘버리면 이제 어떤 문제가 생기는지 보여드릴게요. 자, 그러면 진짜로 거의 뭐 11자에 가까운 토인을 놨어요. 한번 보시죠. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. 그죠? 가운데가 텅 비어버렸어요. 가운데 에너지가 하나도 안 모이는 그런 상황인 거죠. 자, 그러면 여기서 이제 토인을 점점 맞춰가 볼게요. 지금 정점을 향해서 가고 있습니다. 자, 이 상태에서 다시 들어볼게요. Only the fools know what it means. Temptation. 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 I can't resist. Well, I know. 많이 좋아졌습니다. 드디어 이제 공간감도 나오고 얘기했던 에어리한 어떤 그런 것도 나오고 악기들도 다 분리가 되고 드디어 이미징이 만들어졌는데, 자, 요 대목에서 이제 진짜 포커싱을 잡는 부분 말씀을 드리면, 자, 지금부터 잘 들어보세요. 지금 현재 제 기준으로는
다이애나 크롤 흉성이 안 만들어지고 있어요. 다시 잘 들어보세요. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. 제가 말씀드렸죠. 토인으로는 중역의 두께감을 봅니다 했잖아요. 두께감이 약간 얇은 느낌. 토인을 좀만 더 줘볼게요. 그러니까 아까 토인을 우리가 극단적으로 많이 준 상태에서 다시 확 풀었다가 오는 과정인데 이제 드디어 저희가 잡아놓은 제일 좋은 위치까지 거의 다 왔거든요. 자, 지금은 다이애나 크롤 목소리에만 한번 집중해 보세요. 목소리가 어떻게 있는지. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. 다 왔습니다. 드디어 가수 목소리에 두께감도 쫙 들어차고 고역도 확 늘어나고 아까 처음에 들었을 때 고역이 좀 쏘는 것 같아요. 근데 지금은 쏘는 느낌이 없죠. 그죠? 그러니까 아까랑 차이는 아까는 고역이 닫혀 있으니까 끝이 잘려 있으니까 쏘게 들린 거, 강하게 들린 거고 지금은 고역이 끝까지 살아 올라가니까 왜냐면 이제 에어리안, 배음이나 잔향 이런 부분들 앰비언스들이 살아나니까 이게 뭐 스튜디오 녹음이겠죠? 라이브 녹음이 아니니까 스튜디오에는 앰비언스가 없냐고요. 그죠? 그런 부분이기 때문에 지금은 고역이 되게 시원시원하게 전혀 부담 없이 들리시죠? 자, 그럼 여기서 아까 시청에 시작했을 때 그 6곡 있잖아요. 앞부분이 이제 어떻게 들리는지 한번 들어보세요. In einem Nächtlein helle, da schoss im frohe Ei die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süße Ruhe des bunten Wischleins Bade im klaren Bächlein zu, des bunten Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser hell, so dacht ich nicht gebricht, so fällt mir die Forelle mit seiner Angel nicht, so fällt mir die Forelle mit seiner Angel nicht.
deaf and by now. See what you wanna see. All I see is him right now. Him right now. I'll sit and watch your car burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn with the fire that you started in me, but I'll never let you back to put it out. Crickets are chirping, the water is high. There's a soft cotton breeze on the line, hanging dry. The windows wide open, African trees bent over backwards from a hurricane breeze. Not a word of goodbye, not even a note. She gone with a man in the long black coat. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation, temptation, temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke.
가장 차이점은 음악이 재밌어졌습니다. 그죠? 아까보다 훨씬 듣기 편해졌어요. 소리가. 뭐 고역이 어떻게 되고 중역이 어떻게 되고 뭐 저역이 어떻게 되고 그런 것들을 종합적으로 놓고 봤을 때 훨씬 듣기가 편한 에포틀리스요. 굉장히 듣기가 편해졌어요. 그리고 모든 음의 시작과 끝이 어떻게 시작해서 어떻게 끝내는지 그런 쪽도 좋고, 그러니까 뭐 다이내믹 렌즈가 좋아졌네, 임팩트가 좋아졌네, 그런 오디오적인 요소. 아까 제가 그 바바라 보니의 송호에서 저 뒤쪽에서 피아노하고 소프라노가 노래를 하고 있는 느낌이 드냐 질문을 드렸잖아요. 지금은 이제 그 느낌이, 사실은 저는 시청에 세팅을 할 때 스윗스팟을 안 만들어요, 일부러. 저는 그래서 평소보다 일반적인 집에서 사는 세팅보다는 약간 토인을 벌리는 스윗스팟을 좀 넓히는 이제 그런 걸 하는데, 어찌됐든 자 송호 들어보면 제가 여기서 들어도요 공간의 문제인 거죠. 아까 제일 처음에 했던 스피커가 한 10cm 뒤로 가 있는데도 소리가 앞으로 쏟아졌는데, 지금은 여기 있는데도 내 뒤에서 딱 노래를 하고 있는 느낌. 내 뒤쪽으로 쑥 들어갔어요. 그죠? 그리고 지금 레케엠도요. 들어보면 거대한 공간이 만들어지는 느낌. 공간감이 나오는 거죠. 이게 맞다는 거죠. 그렇죠. 맞다 틀리다는 아니겠죠. 난 아까 소리가 좋은데 그러면 스피커 넣고 아까 세팅해서, 왜냐면 워낙 기기 자체 실력이 일단은 제일 중요한 거겠죠. 하지만 제가 오늘 해드리는 거는 이 비싼 기기를 갖다가 얼마나 이 제대로 세팅을 해서 음질적 성능, 효율을 높이느냐, 이 부분이니까 난 아깝게도 좋고 그렇게 세팅하시면 됩니다. 근데 공간감 관점에서 보면 이게 훨씬 더 합성단원 수도 굉장히 많아요. 그리고 이거요, 번. 이런 저역의 디테일이 나와야 된다는 거죠. Lips meet teeth and tongue. My heart skips 8 beats at. 모르겠어요. 빌리 아일리시 오빠가 이거 믹싱 마스터링을 하잖아요. 이 사람이 참 능력이 좋은 것 같아요. 근데 이렇게 이게 전자음악이지만 이렇게 깨끗한 디테일이 다 나오면서 초저역이 바닥에 깔리는 부분, 그 부분도 늘 말씀드리는 것 중에 하나, 오디오 샵에 가서 절대 평가하면 안 되는 항목이 저역입니다. 물론 이렇게 딱 한 시스템만 세팅된 데서는 어느 정도 성향 파악은 가능하겠지만, 아까 10cm 뒤에 있을 때 저역이랑 지금 저역이랑 해보세요. 비슷하지도 않은 저역이란 말이에요. 근데 어디 가서 딱 들어보고 스피커 저역이 좀 이상한 것 같아. 스피커 저역이 이상한 게 아니라 그 공간의 저역이 이상한 거고 세팅이 잘못된 저역인 거고. 근데 이제 집단상가 같은 데 가서 샵에 들어가면 막 스피커가 막 10개 20개씩 쫙 있잖아요. 그런 데선 저역 평가하지 마세요. 왜냐면 거기 스피커가 20조가 있다면 그 20조가 다 저역을 내고 있기 때문에. 그래서 저희는 뒤에 저 서브프 있잖아요. 저기 지금 플러스 마이너스 단자 쇼트핀으로 좀 쇼트돼 있죠. 저렇게 하면 그나마 제가 여기상의 저역이 좀 덜 만들어지는 겁니다. 그래서 저역은 내 공간에서 얼마나 만들어내냐가 그게 굉장히 중요한 부분이고, 개인적으로 제일 많이 변한 게 이 하바나 이거 같아요. 진짜 재밌어졌죠, 음악이. 그죠? 그리고 아까 맨 인 더 롱 블랙코트에서 광활한 대지가 펼쳐져야 된다는데, 이 정도면 보세요. 그죠? 뒤쪽으로 공간이 되게 많이 생기죠. 이게 딱 하나 그냥 스피커 위치만 바꾼 거예요. 아무것도 안 건드렸잖아요. 그죠?
일단은 오디오 하이파이 클럽 오디오 세팅 튜닝 방법은 이 스피커 자리 잡는 게 거의 90%라고 그랬는데 그렇죠. 90%. 왜냐면 저희가 웬만해서 이게 케이블 비교를 안 해드려요. 왜냐면 너무 극단적으로 차이가 나기 때문에 여기서 이 케이블 갖다가 다른 케이블 딱 바꾸는 순간 둘 중에 하나가 그냥 난도질이 나기 때문에 여기서 저희가 그래서 케이블 비교를 안 해드리는 거예요. 다시 말씀드리지만 케이블이 필요 없다가 아니라 자, 밥 딜런의 매니돌롱 블랙코트 같은 이런 사운드 스테이지를 넓히겠다고 스피커 케이블 바꾸지 마시라는 말씀을 드리는 거예요. 일단 그런 요소들은 스피커 세팅으로 잡는 게 있고 스피커 케이블은 파이널 튜닝 굉장히 큽니다. 사실 여기 사실은 제가 오늘 지난번에도 말씀드렸죠. 하이파이 클럽 시청의 세팅이니까 저는 가급적이면 그 스피커나 앰프의 특성이 그대로 드러나게 제 취향대로 뭐 이렇게 안 합니다. 윌슨과 볼도의 특징이 뭐 감미롭고 부드러운 소리 내는 애들은 아니잖아요. 정말 극한의 해상력이 다 드러날 수 있게 그렇게 튜닝을 한 소리입니다. 이 소리가. 그래서 스피커와 청자 사이에 정말 단 하나의 이물질, 단 하나의 불순물, 부유물이 없게 정말 깨끗한 소리를 만들어 봤고요. 분명히 그럼 이 소리는 개인의 취향이 또 이제 이 소리가 다소 차갑게 들리실 분도 있을 거예요. 취향에 따라서 뭐 진공관에 따뜻한 음색을 좋아한다든가 그러니까 그런 어떤 취향하지 않고 어쨌든 윌슨, 볼더 최고의 레퍼런스급 시스템이 만들어내는 극한의 해상력의 사운드 이걸 추구해 본 겁니다. 일단은 세팅은 다 됐고요. 지금부터 신청곡들을 한 3곡 정도 해주신 게 있어갖고 근데 나는 이거보다 조금 소리가 도톰했으면 좋겠는데 어떤 질감이 요거보다 약간만 부드러웠으면 좋겠는데 요거보다 온도감이 좀 있으면 좋겠는데 그럴 때 케이블이 들어가는 거예요. 그러니까 뭐 개인적인 생각으론 이게 좀 소리가 좀 차갑나? 너무 지금 약간 너무 스트레이트한가? 그러면 뭐 프리앰프에다가 뭐 페이버스 케이블도 있고 페이온을 수입하는 저는 사실은 제 취향에는요 제가 늘 말씀드린 게 케이블이 음색형 케이블이 있고 음장형 케이블이 있는데 그러니까 해상력이 좋은 케이블이 있고 질감이 좋은 케이블이 있는데 대표적으로 그럼 해상력이 좋은 케이블 그럼 안수주가 굉장히 뉴트럴해서 해상력이 좋은 케이블이고 질감이 좋은 케이블은 실텍이요. 진짜 좋은 케이블이죠. 음색형으로는 최고라고 할 수 있겠죠. 프리앰프 하나 정도의 뭐 시너지스틱 리서치 SRX인가 뭐 아닌 그런 음색을 딱 좀 약간만 따뜻하게 해주는 케이블 하나 딱 끼면 제 취향에는 100점. 근데 오늘은 말씀드렸듯이 정말 윌슨다운, 정말 볼더다운 어떻게 보면 그 아메리칸 사운드의 끝판왕 그걸 한번 만들어 보고 싶었어요. 뭐 몇 곡 더 들려드리면요. 자 보세요. 이런 전자음악도 들어보면요.
이렇게 멋있는 음악 나오면 박수 치셔도 됩니다. 진짜 멋지죠. 이런 컴퓨터 음악, 전자음악을 이 정도 음량으로 전혀 부담스럽지가 않죠. 그러면 뭐 예를 들어서 윌슨이나 볼더의 사운드를 싫어하시는 분도 있을 거예요. 아우, 뭐 소리가 조금 이러시는 분 있어요. 아, 취향 존중해요. 하지만 지금 오늘 이 소리는요, 진짜 얘네들이 갖고 있는 기본 실력에 스피커 위치만 이 방안에 맞게 잘 잡아줬더니, 물론 케이블 비싼 거 들어갔죠. 지금 들어가면 뭐 킴버도 들어갔고 페이버스도 저쪽에 들어가 있고 안수주도 들어갔고 했는데, 이런 밸런스요. 그래서 스피커 위치만 잘 잡아도 정말 돈으로 환산할 수 없는. 사실은 볼더 얘기를 오늘 아예 못했는데, 지난번 와트퍼피 때 제가 그 얘기를 했어요. 1990년대 말에 인도네시아 한 5년 파견 나갔다가 돌아와서 오디오를 이제 본격적으로 막 시작할 때쯤 98년, 97년 그때 거예요. 그때 용산에 에어로플러스 가면 볼더 2000 시리즈가 진짜요. 지금은 좀 큰 애지만 그 당시엔 진짜 이렇게 큰 앰프가 없었어요. 압도적인, 특히 저 길이 어마어마했었거든요. 그래서 에어로플러스에 가면은 이 곡을 딱 틀어줬어. 진짜 멋있게 나왔거든요. 이번에 파리 올림픽에서 요즘 좀 약간 또 병도 있어서 몸도 아프다는 거, 셀리네 디옹, 거기에 세듀스미라는 노래가 있거든요. 이 곡을 에어로플러스 가면 항상 이 곡 딱 틀어주면 진짜 멋있게 나왔거든요. 이 노래 들어보고요. 그리고 슈퍼맨 마치 신청해 주신 거, 그 다음에 이거 신청해 주신 분 오셨어요? 마이클 잭슨 스트레인저 인 모스코요. 이 노래 진짜 멋있거든요. 쭉 들어볼게요. 한번 들어보시죠. Everything you are, everything you'll be, touches the current of love, so deep in me. Every sigh in the night, every tear that you cry, seduces me. And all that I am, and all that I'll be, means nothing at all if you can't be with me. Your most innocent kiss, or your sweetest caress, seduces me. I don't care about tomorrow. I've given up on yesterday. Here and now is all that matters. Right here with you is where I'll stay. Everything in this world, every voice in the night, every little thing of beauty
오늘 준비한 순서는 거의 다 한 것 같습니다. 좀 바쁘게 달려왔습니다. 어떠셨어요? 괜찮으셨어요? 너무 정신없지 않으셨나요? 맞습니다. 스피커 위치 잡는 게 굉장히 중요한데 사실은 어떤 기준이 없으니까 뒷벽에서 얼마나 뛰면 좋은 거지? 저희는 수도 없는 세팅을 하니까 어떤 그런 방법이 생기고 표준이 생긴 거지만 집에서 혼자 했을 때 되게 막막한 부분 그냥 심플합니다. 영상으로도 올라갈 거지만 뒷벽에서 하나 둘 셋 해갖고 제일 소리 좋게 나는 지점 거기 표시하고 옆벽에서 나오면서 제일 소리 좋게 나는 지점 거기에 트위터를 위치시키면 거기서 플러스 마이너스 5cm 전후좌우 왔다 갔다 하면 제일 좋은 소리를 만들 수 있고 그렇게만 해놔도 다른 어떤 기기나 케이블, 액세서리가 들어가서 하지 못하는 그런 소리를 만들어낼 수 있으니까 그렇게 해놓으시면 많이 도움이 되지 않을까 해서 이런 시간을 마련해 봤고요. 그러니까 지금 여기서 케이블이나 이런 액세서리 튜닝을 갖고 소리가 또 얼마나 더 좋아질 수 있는지 그것도 나중에 한번 시간이 되면 제가 한번 해보도록 하겠습니다. 혹시 뭐 궁금한 거 있으세요? 네. 그냥 방일 때는 모르는데 네. 만약에 뭐 거실 아파트 생활이고 거실이나 이럴 때는 그 아까 말씀하신 거 하나 둘 셋 그게 되나요? 똑같아요. 다 됩니다. 다 되시고 사실은 거실 같은 경우 특히 우리나라 이제 왼쪽은 베란다, 오른쪽은 주방 이렇게 터진 부분에 대해서 그 부분을 신경을 쓰시는데 그렇게 신경 안 쓰셔도 돼요. 좌우가 안 맞는 그 부분은 근데 사실은 마찬가지예요. 그러니까 오른쪽은 주방이고 왼쪽은 유리창이잖아요. 근데 양쪽으로 빠진다 이렇게 보셔도 돼요. 어느 공간에서나 이런 지점이 있기 때문에 그 제일 맑은 소리가 나는 지점 그 지점을 잡아갖고 전후좌우 해보고 중역대 두께감 보면서 토임 맞추고 이래 보면 진짜예요. 저 다이애나 코럴 템테이션 하나로 잡고 이렇게 만들었잖아요. 네. 그 위치 잡을 때 청자의 위치는 고려하지 않나요? 청자의 위치는 고려하지 않습니다. 그러니까 그냥 그 가운데서 들어줄 사람 필요 없어요. 그냥 내기로 들리는 걸로 하나 둘 셋 하나 둘 셋 하나 둘 셋 해서 이 방 안에서 제일 맑게 나오는 그 위치가 사실은 저역도 잡히는 부분이기 때문에 거기서 이제 약간씩해서 청자 위치는 그렇게 안 따지셔도 돼요. 그러니까 이 스피커가 놓여진 지점에서 제일 좋은 소리가 나는 곳 찾으면 그냥. 그리고 말씀드렸듯이 이렇게 해서 세팅이 잘 되잖아요. 사실은 스윗스팟이 되게 넓어져요. 딱 스윗스팟에 정중앙에 딱 앉아서 저는 그렇게 하진 않습니다. 오히려 옆에서 이렇게 들었을 때 전체적으로 좋게 들리면 당연히 스윗스팟에서는 훨씬 더 좋게 들리겠죠. 그렇게 합니다. 네, 더 이상 질문 없으시면 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네.